صح شيبتكم عسلامتكم الكل. سكينة بوراوي مرحبا بيك. يعيشك بيك. سكينة بوراوي هي ضيفتنا الرابعة بعد ما كان معنا سعاد بن عاشور، مدام كلثوم مزيو، سي محمد صالح بن عيسى، واليوم آخر سهرية من سهريات رمضان السنة باش تكون مع سكينة بوراوي. نحب نذكر اللي فكرة ذاكرة وذكريات حقوق قانونيات رجال ونساء القانون، ميموار دو جوريست، هو فكرة بالتعاون بين كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية والسياسية بتونس، وجمعية الشارع فن لاغو، وجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، اللي جاتهم الفكره هذه باش نحكيو شويه على لي جوريست اللي كانوا في الاول بالكل. اول ما بدات الجامعه التونسيه واول ما ولاو عندنا دي جوريست تونيزيان يقريو في الجامعه التونسيه، وتشرفنا برشا بحضورهم الكل، واللي طلبنا منهم كلهم قالوا لنا وي انا موجودين ونجم نحكيو. والليله باش تكون سهرتنا مع الصديقه العزيزه جدا جدا سكينه بوراوي، واللي بالنسبه لي انا على المستوى الشخصي سكينه بوراوي تمثل حاجه كبيره برشا. سكينه بوراوي من بين الناس، من بين النساء اللي اثروا برشا في حياتي. انا سعيد برشا سكينه انك تكون معنا الليله، وسعيد برشا انك قبلت باش نتحاور معك. يعيشك، تعرف اللي ما نجمش ما نقبلش وقت اللي انت تطلبني باش نتكلم معاك. يعيشك يا سكينه يعيشك. تخي بيان سكينه، تحب نبداو بالبدايات؟ نبداو باللي كومونسومون. وحبيت نسالك سكينه، بعد ما خذيت البكالوريا نتاعك كما لي جوريست اللي تعداو معنا الكل، كيفاش جاتك الفكره باش تعمل قانون، باش تدخل كليه الحقوق؟ أه، اولا نحب نقول اللي اليوم نتكلموا في ظروف خاصة، وصعيب بالنسبة لي أنا باش نتكلم ونذكر ونذكر أيامات حلوة برشا وفرص خذوها وجاتهم ناس الجيل متاعي وقت اللي الشباب اليوم لا يزي الأزمة الاقتصادية ونقول الثقافية والاجتماعية، يعني هي في البلاد هذا، البلاد العزيز اللي احنا حقيقة نعتنى كل شيء. احنا الجيل متاعي عنده دين كبير مع تونس. الفرص اللي جات امامنا من البكالوريا وقبل البكالوريا وبعد البكالوريا سمحت لنا باش ناخذ نتموقع في المجتمع، وبعض منا خذوا مسؤوليات كبار وبعض منا خذوا مسؤوليات صغار. يعني هذوما فرص يلزمنا نقولوا يعني يرجعوا لفضل بلادنا اللي قراتنا وسمحت لنا هذا الكل، مهما كانت المستوى الاجتماعي متاعنا، يعني مهما كان. وانا طول عمري قبل قبل ما نقولش الباك، قبل الجامعه انا عشت في مستوى، في في محيط اللي كنت نظن فما فرانسيس وعرب، فرانسيس وتوانسه. ما كنتش نعرف حتى اللي فما ناس وحليه وناس تونيزوا وناس، يعني عشت وقت اللي كنت صغيره. وحتى ما نقولش حتى الباك، ما بريسك حتى الباك كنت نظن اللي توانسه، كنا توانسه وفما الفرنسيس وخرجنا الفرنسيس وحنا توا في بلادنا. وحتى الفرنسيس كانوا فرنسيس وفرنسيس، كانوا فرنسيس يقراوا معايا، نحبهم ويحبوني ونلعبوا مع بعضنا ونقراوا مع بعضنا ونزيدوا على بعضنا باش ناخذوا الصفات الاولى. وعندنا الفرنسيس اللي قاعدين يحاربوا في بلادنا، يعني ولاد الفرنسيس اللي يقراوا معايا كنت نحبهم، كانوا يقراوا معايا، كانوا يهود وفرنسيس ومالتيه وجانب. وما كنتش ما كنتش العلاقه نتاع المدن وانت من سوسه وانت من صفاقس وانت من الجنوب، ما كنتش متفاتنه بهم حقيقه. انا جي ديكوفير سا لونيفرسيتي بور دير لا فيريتي. قول لي انت علاش عملت droit وعلاش قريت droit. Oh, peut-être je vais revenir à mon enfance, voilà, à mon adolescence. Mon adolescence, c'était le retour de Bourguiba, c'était le retour un peu après quand même. Et c'était quand même, je dois dire qu'il y a quelque chose qui m'a marqué, c'était Béji Kaïtsepsi, Sler Kaïtsepsi, qui venait très souvent chez nous et qui étaient des gens qui parlaient de l'indépendance et qui étaient des avocats que moi je croyais à l'époque très très brillants. Ils le sont, mais moi je croyais encore plus. Yani, pour moi, c'était des modèles. Je trouvais que c'était formidable. يعني كيفاش الناس هذوما
يحميوا على الصغار. ما كنتش نشوفهم كم ام دافير، كنت نشوفهم اللي هما ناضلوا، وكنت نشوفهم اللي هما يحبوا يبنيوا الوطن ويحبوا يبنيوا البلاد ويحبوا يعاونوا الفقير. هكا كنت في مخي انا. J'étais un peu romantique, يعني je croyais que pour moi l'avocat c'était ça, donc je voulais être comme ça, voilà. Et c'est pour ça que j'ai fait droit. Et en plus, احنا الجيل نتاعي les filles ne sortaient pas. Mon père ne m'aurait pas permis d'aller à l'étranger. Évidemment, nous rêvions d'aller à l'étranger, mais c'était pas permis. Et d'ailleurs, les filles de ma classe, يعني البنات اللي خداو الباك, il y en a très peu qui n'étaient pas mariées après le bac. Donc, اللي ماهمش متزوجين ما يخرجوش, يقعدوا يقراوا في تونس. دونك قريت في تونس باش نقرا في تونس. انا ديما نقرا في الدروا ونتبع في لي كور دو سوسيولوجي. انا تبعت سي عبد الوهاب وحديبه, سي عبد الباقي هرماسي, تبعتهم les professeurs français qui étaient là. J'ai beaucoup suivi. J'ai fait 2 années de sociologie en parallèle du droit tout en faisant l'ENA. يعني جيتي متشوقه ونحب نتعلم, نحب نشوف المجتمع شنو, والسوسيولوجي تعطيني فاتح لي الدروا ما يعطيهوليش, خاطر on était assez scolaire en droit, mais on était fascinés aussi par le droit. Et on a eu de très bons profs. On a eu beaucoup de chance en fait. On a eu beaucoup de chance. Vous savez, la vie elle est faite de rencontres. Et on a eu la chance parce que dès qu'on a commencé, la génération terrienne, c'était le retour. Et je crois que Kalthoum l'a dit, Ayad l'a dit, mais ce n'est pas de ma faute puisqu'on est de la même génération. Donc, nous, on a assisté au retour de Mohamed Sharfi, de Habib Laïed et de Cécile Habib. Et pour nous, c'était les premiers Tunisiens. Toute ma génération vous dira la même chose. C'était le retour des Tunisiens. On les aimait beaucoup, les Français. Mais c'était la Tunisie, les Tunisiens, les Bchiwalioum, Ibni ou le Jama Tunisia. On se considérait comme leurs élèves, on ne se considérait pas comme leurs collègues, bien sûr. On ne rêvait pas d'être comme eux, mais on les admirait et puis on travaillait très bien pour être à la hauteur, pour qu'eux nous disent vous êtes à la hauteur. Je crois qu'il y avait ça chez nous. Et cette fierté d'être tunisien et d'avoir les portes ouvertes, toutes les portes ouvertes. Et je pense que notre génération a travaillé bien, beaucoup, mais c'était facile. C'était facile parce que d'abord, les filles n'avaient pas beaucoup d'autres occupations. Et donc, on travaillait et puis on faisait un peu de... أنا أول حاجة اللي تصدمت بها والتوا قاعدة توجع بها ساعات وقت اللي يوم من الأيام le syndicat d'étudiants c'était l'UJET. Et l'UJET, j'ai dit ah mais alors moi je veux bien participer pour être élu, pour être dans cette chose qui s'intéresse aux travaux et aux étudiants, parce qu'il y avait beaucoup de bourses, de voyages, de stages, tout ça. Je voulais être dans cette organisation et quelqu'un m'a dit mais tu n'auras pas de problème. Et je parle devant mon mari qui n'est pas très loin, qui est soucien. Ils m'ont dit tu es tunisoise. Quel rapport? Et quel rapport? Quand il dit non, parce qu'à la tête de l'UJET, il y a un Tunisois. J'ai dit ah bon, et c'est pour ça que je vais réussir uniquement parce que اخي وقتها دالي جازي قال لي انت منين خرجت؟ قلت له خرجت معك انت قرينا مع بعضنا في ليسيت كارتاج. اما انت يمكن فايق وانا مازلت راقده في الوقت هذاك. Voilà, c'est comme ça. J'ai fait du droit et j'étais avec des personnes, certaines personnes que tu as interviewées, puis d'autres qui sont dans ma mémoire toujours vivants. Mohamed Zine, Deli Jazi. Et puis j'avais des amis extraordinaires, Jalila Ben Hamouda, Kalthoum Ben Hamouda, bon, toute une... On était très peu, parce que tu avais posé la question à Kalthoum, mais on était très peu de filles, de jeunes filles par rapport aux garçons. Et peut-être 15 sur 100, quelque chose comme ça. Et on se moquait un peu de nous d'ailleurs, parce qu'on avait le réflexe de nous mettre au devant dans la classe, les premiers bancs. Et mon mari et d'autres se mettaient à la fin. Ils étaient un peu plus âgés que nous, ils te comme si on était les petites élèves. Bon, voilà, c'était un peu comme ça. Et puis, on avait tous des rentrées. Et notre bouffée d'oxygène, c'était la fac. Notre bouffée d'oxygène, c'était la fac. Il y a eu un tout petit problème technique. Soukaina Bouraoui, samahna li sout tqass. Juste, on va reprendre.
كنا نحكي شويه على الظروف اللي كنتوا فيها اول ما دخلت للجامعه، كيفاش كنتوا شويه بالكل من البنات والنساء، خاطر il y avait aussi des femmes mariées avec vous. Oui, oui, Et là, en fait, j'aimerais bien te poser la question pour remarquable. continuer. Donc, vous n'étiez pas très, très nombreuses, certes, mais en fait, comment était cette condition de première femme tunisienne dans une faculté de droit? خاطر بعد شوية باش توليو les premières enseignantes femmes tunisiennes dans une fac de droit aussi. Oui, les premières agrégées, les premières docteurs, et il faut bien qu'il y ait des premières de toute façon, hein, dans une vie. Je veux dire, Tout c'est à fait. normal qu'il y ait C'est première. normal, mais on aimerait bien savoir comment vous l'avez vécu. Voilà, et pas avec beaucoup de conscience. Nous n'avons pas une fierté particulière d'être les premières, mais nous avions le sens de la responsabilité vis-à-vis du pays, vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, que c'était facile pour nous parce que il me semble quand même qu'on n'avait pas, on n'avait pas une fierté particulière. On faisait ce qu'on avait à faire. Honnêtement, on n'a jamais senti que on était peu nombreuses, donc on avait un mérite particulier. Voilà, on travaillait bien, on avait un mérite particulier. Je crois que nous étions, peut-être au début, on n'était même pas conscient qu'on était très gâtés. C'est après que c'est venu. Moi, c'est après. C'est-à-dire, dans le 3e cycle, je me suis rendu compte combien on a été gâtés par la vie. Mais au cours de la maîtrise, au cours de ce qu'on appelait à l'époque la licence, où il y avait les juristes et les économistes, et puis il y avait des femmes économistes aussi avec qui on était amis. Je pense, ce que moi je vais dire, c'est qu'il y avait, honnêtement, mon souvenir, vous savez, quand on se souvient, des fois on se trompe un peu. Mais pour moi, il y avait les Destouriens et les autres. Voilà. Mais au-delà d'être dans les Destouriens ou dans les autres, il y avait une ambiance absolument extraordinaire. Le souvenir que j'avais, c'était, j'ai vécu des années personnellement heureuses, avec beaucoup d'amis, avec des amis. On travaillait ensemble, on travaillait dur, D'ailleurs, les quelques-uns qui sont partis, donc puisque je n'étais pas mariée, j'ai pu partir. Kalfoum qui était brillante et d'autres qui étaient brillantes, des femmes mariées n'ont pas pu partir parce qu'elles avaient leurs enfants, leur foyer, etc. Mais moi, j'étais parmi les quelques privilégiés qui ont pu partir à Paris. On s'est placé parmi les premiers du DES et du DES à l'époque de Paris. Et on s'est placé les premiers, non pas parce qu'on était brillants particulièrement, on n'était pas des prix Nobel, mais parce qu'on avait été très bien formés et qu'on avait été bien formatés, en fait, pour travailler. On n'a eu aucune difficulté. Je me rappelle que deux de nos collègues tunisiens étaient à la tête de la promotion, et donc tunisiens. Et les 5 Tunisiens, on était les 5 premiers de la promotion. Et donc, ce n'est pas parce que l'un de nous était plus brillant que d'autres, c'est parce que nous avions eu une très bonne formation et qu'on a pu raccrocher tout de suite. On est ceux qui étaient après 68 à Paris. Et moi, je crois que j'ai eu de la chance dans ma vie, j'ai eu beaucoup de très belles rencontres. Non seulement j'ai eu les premières rencontres avec Si Mohamed Charfi, je n'oublierai jamais parce que lui, il avait le cours sur la responsabilité civile et nous, ça nous ouvrait un champ de conceptualisation. Quand on nous dit que toute la théorie de la responsabilité a été construite sur une tête d'épingle, on se rend compte ce que ça veut dire que le pouvoir créateur du juge. Et après, quand on est allé à Paris, donc tous ces profs qui nous ont marqués, qui nous ont aidés, qui ont été ouverts avec nous, qui nous ont tirés vers le haut, qu'on admirait aussi. Quand on a été faire notre 3e cycle, on a aussi encore eu de très très belles rencontres. Moi, je n'oublierai jamais les cours de Carbonnier, les cours de Villers, on a eu de très grands profs qui nous ont enseigné. Et puis, on avait la chance de pouvoir faire et le DES de droit privé et le DES de sens criminel. Et dans les 2 cas, les cours de criminologie avec Léoté, pour nous, il y a moins de criminalité, rien que par le fait matériel d'avoir de la lumière. Du coup, la délinquance baisse parce que les gens se sentent surveillés. Il y a des choses qu'on fait dans le noir et qu'on ne fait pas dans la lumière. Mais c'est beaucoup plus
plus profond que le lampadaire. Et donc, il y a plein de choses qui pourraient être évitées s'il y a la lumière, s'il y a la transparence, la bonne gouvernance. Il y a plein de choses qui nous parlent comme ça. Et on a eu de très bons profs. Et après, ben, il a fallu choisir la thèse. Mais pendant que nous faisions notre 3e cycle, on a eu la chance d'avoir les professeurs tunisiens qui venaient passer leur agrégation. Je n'oublierai jamais Cédric Belaïd et Alia Belaïd, jeunes mariés, venant à Paris pour passer le concours. Moi, je n'ai pas pu, personnellement, je veux dire. On les a aidés par notre amitié, mais on ne les a pas aidés sur le plan intellectuel, sur le plan académique, parce que nous n'étions pas assez forts pour le faire. Et donc, et c'est Mohamed Chafi la même chose, quand il a passé son concours d'agrégation, la leçon de 24 heures, on avait le droit de jouer les petites mains ou les petits pieds, on courait apporter des livres. Voilà, on a aidé en courant d'un endroit à l'autre pour chercher des livres, parce qu'ils avaient le droit d'utiliser leurs amis pour apporter les livres. Alors, il y avait leurs collègues de leur niveau qui essayaient de faire des fiches. Et nous, moi, j'avais pris le meilleur de notre promotion, c'était Faiz Hachérine, tu le connais, qui a été doyen d'ailleurs de la faculté Saint-Joseph au Liban, et comme c'était le premier de la classe, je lui ai dit, tu dois venir absolument m'aider. Il était premier de la classe, mais il n'était rien par rapport à un concours d'agrégation. Mais moi, je pensais que lui, il allait faire quelque chose, au moins lui, il allait faire quelque chose. Bon, on n'a pas fait grand-chose, mais on a cherché des livres. Et on était avec eux. Et après, on était tellement fiers quand ils ont réussi. Leur réussite, c'était notre réussite, c'était la réussite de l'université tunisienne. Et donc, quand tu as vécu des moments comme ça, tu ne peux pas ne pas aimer l'université. Et après, tu ne peux pas ne pas tout donner à l'université. Et voilà, après, on est rentré. Il ne faut jamais, j'oublierai Cédric Belaïd nous convoquant à l'ambassade de Tunisie et nous disant l'université a besoin de vous, vous devez rentrer. On était en première année de thèse et mon mari était à Paris en train de faire des études par ailleurs de banque. Et moi, je pouvais rester, il travaillait en plus. Et je voulais rester encore 12 ans ou un an. Et Cédric Belaïd nous dit, vous devez rentrer, presque le pays a besoin de vous. Puis on était un peu innocents, quoi. On l'a un peu cru. Peut-être qu'aujourd'hui, on saurait que ce n'est pas vrai. On ne va pas faire. Mais à l'époque, il nous a persuadés que vraiment la fac avait besoin de nous et qu'il fallait qu'on rentre. Et on est rentré. Et puis quand on est rentré, moi je suis rentrée, j'avais déjà deux filles, mes 2 enfants. L'une était déjà là et la deuxième était là. Juste, Oukaina, si vous permettez, Madame Bouraoui, juste, en fait, la décision de rentrer en Tunisie est une décision aussi donc volontaire et mûre, je pense. Et là, en fait, vous avez intégré directement la faculté de droit du Tunis, la faculté de droit des sciences économiques à l'époque. Et vous avez intégré, en fait, quelle équipe, quelle équipe de TD, quelle équipe de concours? Par hasard, moi, j'ai eu 2 choses qui m'ont freiné pour ma thèse. L'une qui a freiné ma thèse et l'autre pas. Bon, moi, quand je suis rentrée, c'est normal qu'on soit chargé de cours, de TD. Et donc, j'avais mes 2 filles. Emna avait 40 jours quand j'ai commencé à la fac. Et Fatma avait 1 an et demi. Et Emna avait 40 jours. Elle est née le 5 août et j'ai commencé à enseigner en octobre. Et il y avait, quand ils ont fait la répartition des cours, moi, j'y étais pas, je suis rentrée, j'avais convaincu Farouk Mechri de rentrer avec moi. Parce que lui, il n'osait pas rentrer, parce qu'il ne parlait pas arabe et il n'osait pas rentrer en Tunisie, parce qu'il était complètement intégré en France. Et il enseignait en France, d'ailleurs, et moi aussi, j'enseignais en France. On était chargés de TD. Et on était très, très, très amis. Et bon, quand je dis je l'ai convaincu, non, c'est pas que je l'ai convaincu, c'est que c'était bien d'être ensemble. Donc, on a pris la décision, il a pris de son côté la décision et j'ai pris de mon côté la décision. Et on est rentré pour enseigner la première fois en Tunisie. Et moi, quand je suis rentrée, j'avais la charge des travaux dirigés avec Si Mohamed Charfi. J'adorais le cours sur la responsabilité civile, qui était son sujet de thèse autour de ça. Donc, j'ai enseigné le droit civil. Mais j'ai eu un coup de fil de Cécile Ben Ahlima qui m'a un peu… Mais je n'osais pas à l'époque, j'étais beaucoup plus obéissante que maintenant, je n'étais pas aussi rebelle. Et
il m'a dit tu es pénaliste. Ben, je m'étais inscrite dans une thèse un peu par esprit de contradiction, puisque moi j'ai travaillé sur l'interprétation de la loi pénale, parce que évidemment tout le monde avait lu la thèse de Cedar Belhaïd sur le pouvoir créateur du juge, et dans les premières pages, Cedar Belhaïd avait écrit que le juge était créateur de droit, sauf le juge pénal, qui lui doit appliquer la loi dans la mesure où la loi pénale ne s'interprète pas. Le juge devrait essayer de l'appliquer telle qu'elle est, et elle doit être la plus claire possible, mais il doit l'appliquer. Et moi, ça m'avait beaucoup choqué qu'on dise ça. Donc, je me suis dit, je vais faire une thèse où je montre que même le juge pénal interprète la loi. Et je n'avais aucune autre connaissance que cette idée, que même le juge pénal interprète la loi, qu'il y a une jurisprudence créatrice en droit pénal et en droit criminel, comme en droit civil ou en droit administratif. Et c'était une hypothèse de recherche qui était apportée un peu par contradiction de cette thèse que j'avais lue, que j'avais admirée, mais il y avait ce bémol. Tous les juges interprètent la loi, sauf le juge pénal qui n'interprète pas la loi pénale. Et j'ai dit, mais si les juges, et surtout, on n'a pas une spécialité, on n'est pas en Tunisie juge pénal ou juge civil, on est juge. Et on peut faire du civil ou du pénal. Et j'ai dit, mais comment il va se mettre un habit où parfois il interprète et parfois il n'interprète pas. Donc, je vais faire une thèse. Et mal m'en a pris parce que j'ai mis plusieurs années à la faire. Parce que dire qu'on a fait ce sujet. Alors, quand je suis rentrée, Cécile Benahlim m'a demandé de faire le cours de droit pénal. Et moi, je ne voulais pas faire de cours. Je ne voulais vraiment pas faire de cours parce que je trouvais que je n'étais pas à la hauteur. Je n'étais pas faite. Je suis rentrée pour faire des TD, avoir un maître derrière moi, mais pas oser faire un cours. Et puis là aussi, comme Cedar Belhaïd nous a convaincus, on était très obéissants en fait. Et puis, comme Cedar Belhaïd nous avait convaincus de rentrer, bon, convaincus, je veux dire, notre décision, elle est la nôtre, mais quand même, il y avait un petit peu le sens du devoir. Et Cécile Benahlim, elle m'avait pas convaincue, mais presque contrainte à accepter le cours de droit pénal spécial de 3e année que j'ai fait en français plusieurs années. Et évidemment, si tu montes un cours, et si tu as 2 enfants petits, jeunes, très jeunes, un mari qui a continué à être en France, et des travaux dirigés que tu fais consciencieusement, tu ne peux pas avancer ta thèse. Et donc, ça a eu un impact aussi sur le fait que… Et là, j'ai commencé à prendre conscience que quand on est une femme, on ne travaille pas avec le même rythme que les hommes. On ne peut pas avoir le même rythme. Mais c'était quelque chose que j'acceptais. Je n'étais pas consciente, je n'étais pas rebelle. Je ne disais pas, c'est pas normal. Je disais, bon, de toute façon, je ne peux pas, j'arrive pas. Et Farouk Mas, il était chef de département et on avait fait notre TES ensemble. Et il me disait, mais comment tu ne peux pas? Fais un programme. Je dis, mais je ne peux pas faire un programme. Et bon, voilà. Donc, on met plus de temps quand on est une femme, en principe, même quand on est aidé. Parce que j'avais la chance quand même de ne pas être, j'avais pas toute la charge avec ça de la maison. J'avais un mari qui m'aidait, j'avais les moyens d'avoir quelqu'un qui m'aidait aussi à la maison. Mais malgré ça, les hommes mis dans les mêmes conditions que moi avaient en plus de l'entourage la femme qui les aidait à s'occuper des enfants à 100%. Voilà. Donc, j'ai commencé à me dire, être une femme, c'est quand même plus lourd. Mais sans théoriser, sans conceptualiser totalement. Et puis, petit à petit, je crois que la question des femmes est arrivée. Certainement. On en parlera, Madame Bouraoui, de la question de la femme, d'une manière générale, des femmes, mais on va quand même avancer dans ce parcours académique universitaire. Toute la deuxième partie sera consacrée aux éléments hors université. Donc, et là, donc, vous avez avancé. J'ai fait le cours les travaux dirigés de droit civil en 2e année. Et puis après, quand Philippe Pouchard est parti, il fallait le remplacer par un prof tunisien. Et là, on m'a demandé de prendre le cours de 4e année sur les contrats spéciaux et les hypothèques. Et c'est un cours très difficile, les hypothèques. Mais j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré ce cours. Et je me suis lancée. Et donc, j'ai pas eu la vie est un long fleuve tranquille pour les cours. J'ai
Bon, il y a des profs qui ont pris un cours et puis qui ont fait ce cours ou bien s'est aidé jusqu'à la fin de leur thèse ou presque. Mais nous, en Tunisie, c'est difficile parce qu'on a aussi rempli des trous. Et puis, quand il y a eu les DES, il fallait bien aussi prendre des charges. Et puis, vous savez, en Tunisie, il y avait quelque chose qui était très intéressant d'ailleurs, c'était que parfois, on remettait le cours dans la corbeille au bout de 4 ou 5 ans, donc quelqu'un d'autre le prenait. Il y avait pas, c'est pas, on n'avait pas des chaires pour la vie, comme dans d'autres universités. Donc, non seulement on était des jeunes, non seulement on était de jeunes parents, non seulement on avait des thèses à terminer, mais on avait des cours qui changeaient parfois. C'était beaucoup de charges. Et en plus, Exactement. syndical à l'université. Ouais, oui. Et là, Madame Bouraoui, et là, vous avez soutenu la thèse. C'est ça le Oui. plus important dans tout ça. Donc, la thèse, À la fin, la thèse, exactement. La thèse soutenue et vous êtes présenté pour le concours d'agrégation. alors d'abord, la thèse, c'est toute une histoire parce que mon prof, Racontez-nous l'histoire de la thèse. parce qu'une fois que j'avais choisi le sujet, il fallait que je trouve le prof. Et le professeur que j'avais, qui était mon prof de cours de mon DES, dans lequel j'avais quand même eu pas de trop de mauvaises notes, donc quand j'ai été le voir, il était très favorable. C'était Robert Voin, un très grand pénaliste, qui venait de Bordeaux nous faire des cours. Et donc, moi, je lui ai soumis mon sujet de thèse. Il m'a dit, vous savez, c'est presque une thèse de philosophie de droit. Enfin, il m'a raconté comme ça pour un peu me décourager. Peut-être que vous devriez faire quelque chose d'un peu plus technique. Je lui ai dit, non, non, moi, je veux faire ce sujet. Il m'a dit, oui, d'accord, bah, écoutez, faites-le, c'est très bien. Si vous le voulez, faites-le. Et puis, j'ai commencé à travailler sur ce sujet. Et puis, 2 ans après ou 3 ans après, il est mort. Il est décédé. Et alors, il fallait que je change de prof de thèse. Et c'est là où j'ai eu le coup de foudre de ma vie. J'ai fait la connaissance de Mireille Delmas-Marty, qui était une des plus brillantes pénalistes et de politique criminelle, qui avait déjà publié, qui était agrégée, et qui avait été l'assistante de Voin. Et je l'avais rencontrée. Je l'avais rencontrée à Tunis. Elle était venue avec Voin faire un cours. Il faisait le cours de DEA, oui, elle était venue avec lui pour. Et donc, j'ai pensé à elle. Et j'ai pris rendez-vous avec elle et elle ne m'a pas dit oui tout de suite. Elle m'a dit bon, envoyez-moi votre concept, envoyez-moi votre plan et puis je vous donne rendez-vous et puis je vous dirai si je peux suivre votre thèse ou pas parce que j'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup de travail. Alors, je crois que c'était une des journées les plus difficiles pour moi. Je devais la rencontrer le soir chez elle d'ailleurs à 19h. Et j'ai passé la journée avec l'estomac noué parce que j'avais tellement envie que ce soit elle et je savais qu'elle n'allait pas être indulgente. Elle me l'a dit. Elle m'a dit, écoutez, ça sera oui ou non. Et ça ne sera pas peut-être. Et moi, je n'avais pas l'impression, et je suis sûre que je n'avais pas assez avancé pour qu'elle puisse dire, je ne fais que terminer ce qu'a commencé Voin, parce que je n'avais pas bien avancé. Et donc, je lui avais envoyé tout à l'avance. Elle m'avait donné un rendez-vous et j'ai passé la journée malade. Et puis, j'ai été la voir. Je me rappelle que je ne pouvais même pas prendre le métro. J'ai pris un taxi parce que j'avais les jambes qui tremblaient. Et puis, quand je suis arrivée chez elle, elle m'a très, très bien reçue. Elle ne m'a pas parlé de ma thèse. On a dîné chez elle. Elle ne parlait pas de ma thèse. Et moi, je me disais, mon Dieu, si elle ne m'en parle pas, c'est parce qu'elle va me dire non. Mais elle est تربيه باش تقبلني بالكدا وبعدش ما ايش تحكي. Et puis après le repas, elle m'a dit bon, ici on parlait maintenant travail. Oui, je crois que je suis un peu venue pour ça. Elle m'a dit bon, écoutez, je vais suivre votre thèse. Et là, j'étais soulagée parce que c'est grâce à elle que j'ai découvert la politique criminelle. Et c'est grâce à elle que j'ai pu réellement croire dans mon sujet de thèse. Parce qu'elle, justement, elle travaillait sur quelque chose qu'elle appelait le flou du droit. Et avec ce flou du droit, et elle parlait de politique criminelle. Et elle parlait d'une politique criminelle jurisprudentielle, pas seulement légale, pas seulement législative. Et donc, dans cette politique jurisprudentielle, il y avait place pour une politique jurisprudentielle criminelle. Et donc, j'avais la croyance, et là, j'avais la conviction que la thèse se tenait. Il fallait travailler. Et là, après les 3 premières années un peu perdues, à faire lire,
Et après, j'ai travaillé les 3 autres années et au bout de 6 ans, j'ai eu ma thèse. À peu près 6 ans, peut-être 5 ans et demi, mais enfin 6 ans. Et après, il fallait passer les concours. Et c'était là aussi très difficile, mais on a eu de la chance. C'est pour ça que je dis, notre génération, elle a eu énormément de chance. Parce qu'on avait des professeurs qui venaient de Paris, ou de Bordeaux, ou de Toulouse, nous faire des leçons d'agrégation. Donc, on s'essayait à faire des leçons d'agrégation dans le temps limité et dans les formats qu'il faut, exactement comme les professeurs français. Et puis, on a eu la possibilité, et le doyen Belhaïd a été un doyen absolument extraordinaire du point de vue de l'encouragement aux jeunes, pour les jeunes. Bon, c'est vrai qu'on avait peut-être la coopération, qu'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Hein. Je ne dis pas que dans le même contexte, d'autres auraient fait la même chose, mais il l'a fait. Il a beaucoup aidé les jeunes à monter en échelle. Il était sévère, il était en même temps très humain et en même temps, il nous poussait. Et Huwa Ulkhina, d'ailleurs, tous les doyens qu'on a eus ont été des gens absolument extraordinaires pour les jeunes. On a eu des leçons d'agrégation à Toulouse que nous donnaient des profs qui étaient réellement dans le concours d'agrégation français, donc qui étaient au niveau de l'exigence qui nous obligeait à monter en échelle. Et en fait, voilà, j'ai passé le concours, mais ce que moi je voulais raconter, c'est que même ma vocation pour le droit de l'environnement, elle est venue en fait d'une leçon d'agrégation que j'ai ratée complètement avec Michel Despax, que tu connais bien sûr. Michel Despax, c'est un des fondateurs du droit de l'environnement, Toulouse, et il m'a donné un sujet qui s'appelle le dommage écologique. Moi, à l'époque, je savais ce que c'était l'écologie, je savais ce que c'était le dommage, mais faire une leçon de 8 heures en loge, en une demi-heure, sur le dommage écologique, j'ai passé 20 minutes sur l'introduction et puis 10 minutes sur la première partie et la deuxième. Et quand j'ai terminé, il a été tellement sympathique et tellement ouvert. Il m'a dit, écoutez, vous avez fait une très belle introduction. Au lieu de me dire que j'avais massacré. Mais vous savez, Madame Bouraoui, l'introduction, ce n'est qu'une introduction. Et normalement, elle devrait être 7 minutes. Et vous avez passé 20 minutes. Moi, j'avais passé 20 minutes parce que je ne savais pas faire le reste. Mais j'ai découvert le droit de l'environnement. En fait, il y avait une thèse sur le dommage écologique qui avait tout soutenu un an avant, mais on ne l'avait pas reçue à Tunis. Et on ne l'avait pas. Et on n'avait pas de document sur le droit de l'environnement, je tiens à le dire, parce qu'on avait le droit de travailler à la bibliothèque. Hein. Et bon, il n'y avait pas. Et il y avait certainement dans les jurisclasseurs, dans les daloses, des choses. Mais j'avais pas. J'ai cherché, j'ai trouvé, mais je n'ai pas su assembler. Voilà. Et je considère que des fois, on dépasse les échecs et on découvre des choses intéressantes parce que moi, j'ai dit, mais le droit de l'environnement, finalement, c'est tout ce qui peut se faire quand on ne peut pas faire les choses sur les droits des femmes, on peut les faire en droit de l'environnement. Et là, bien sûr, Soukaina Bouraoui, ce premier grand contact avec l'environnement. Avec l'environnement, grâce à une leçon d'agrégation que vous dites ratée. Oui, non, mais il l'a dit. Hein. Et là, mais en fait, ce que j'ai remarqué aussi dans ce cursus, dans cette vie universitaire, qu'en fait, vous avez commencé aussi à diriger déjà des travaux en matière de droit de l'environnement, alors qu'en fait, la discipline n'existait pas. Oui, tout à fait, mais parce que je me suis fait aider par les autres, j'ai eu de la chance, j'ai dit que j'avais de la chance. Parce que grâce à Michel Despax, j'ai aimé le droit de l'environnement parce que je trouvais qu'il me correspondait. Et il me correspondait sur le fond, pas seulement parce qu'on protège la nature et l'environnement, mais du point de vue même des concepts. Parce que, vous voyez, on ne peut absolument pas travailler sur la pollution sans parler de la transfrontière, n'est-ce pas? On ne peut pas dire la pollution, elle est là. Et surtout, le droit de l'environnement, il ne peut être que mondial, il ne peut être que global. Il ne peut pas y avoir un droit de l'environnement qui est attaché seulement à un territoire. Je ne crois pas à un droit de l'environnement qui serait spécifique. On pourrait avoir des problèmes, dans un endroit du monde, il peut y avoir un problème de déforestation, et puis dans un autre coin du monde, il y aurait un problème de pollution industrielle. Mais les mécanismes
ne peuvent être que globaux, ne peuvent être qu'internationaux. Et moi, je trouvais que cette manière qui correspond aux droits de l'homme universel et qui s'oppose aux droits des femmes spécifiques, de ces droits dont on nous dit qu'ils sont spécifiques à une culture. Et je me disais, mais comment les droits humains peuvent être spécifiques et les droits de l'environnement ne le sont pas? Pourquoi le droit de Soukaina, comme femme tunisienne, il doit être spécifique et pourquoi mon devoir de ne pas nuire à l'environnement, il est le même que je sois en Algérie, en Suède ou en France. Donc, les droits communs de l'humanité, ça correspondait à ma conviction profonde qu'on était les mêmes partout dans le monde, mais je n'avais pas assez d'éléments sur les droits humains et les droits des femmes à l'époque pour pouvoir le dire de cette manière. Je parle des années 80. Et après, on a foncé aussi sur les questions des droits des femmes. Avec Hafid Ashqil et Sana Ben Achour, on avait organisé le premier colloque sur la CEDA, ou sur la CEDEF, la Convention sur la non-discrimination à l'égard des femmes. Mais avant ça, on ne parlait pas beaucoup, on travaillait, mais il n'y avait pas beaucoup de cours, de doctorants, de doctorats sur les droits des femmes, les études féministes. Tout ça, c'était des associations, des féministes, mais syndicalistes en général, mais ce n'était pas dans l'université, voilà. Comme le droit de l'environnement d'ailleurs. Et comme le droit de l'environnement était... j'avais trouvé la coopération internationale plus facilement. Et ça, c'est encore une question de rencontre, hein, parce qu'avec Michel Despax, j'avais eu ce choc bienfaiteur, bienveillant, mais j'avais aussi... on m'avait sollicité pour travailler sur quelque chose en droit de l'environnement et j'avais fait des recherches sur ce qui se passait en Tunisie et j'avais travaillé en disant que nous avions un droit plus que lacunaire, un droit, j'avais dit en pointillé, qui n'existait pas en droit de l'environnement. Et là aussi, c'était intéressant de construire. Et donc, on essayait de faire des choses sectorielles. Hein, tu vois, on a le droit des forêts. Alors, comment le droit des forêts pourrait laisser place à le droit de l'environnement, le droit de l'agriculture, le droit de l'eau? Et puis, petit à petit, on essayait d'avoir une lecture environnementale de tous ces codes qui existaient, mais dans lesquels on ne parlait pas réellement d'environnement. L'urbanisme. Donc, c'est grâce au grand secteur qu'il y avait une lecture environnementale à faire et la lecture environnementale était toujours tronquée. Et moi, j'aime bien les défis, en fait. Je crois que c'était ça. Et là, Soukaina Bouraoui, 2 années presque après la création de la faculté des sciences juridiques, 87, la création, 89, un grand colloque, le premier, je pense, sur le droit de l'environnement, et dans lequel Soukaina Bouraoui a associé, en fait, presque tous les professeurs de l'époque, tous. Donc, les administrativistes, les internationalistes, les droits humains. Donc, Abd Fattah Amr a participé avec une très, très belle contribution sur droits humains et droits de l'environnement. Mohamed Salah Ben Issa sur les structures administratives. Mohamed Midoun. Tout le monde, donc Fadel Moussa, donc tous et toutes ont participé à l'époque à ce grand colloque. Et là, ma question pour vous, Madame Bouraoui. Un colloque international. Tout à fait, c'est un colloque international. Et en fait, est-ce que ce colloque était, en fait, comme une ouverture pour commencer à penser à l'époque, à mettre en place une structure académique qu'on pouvait à l'époque appeler soit un DEA, soit un master de droit de l'environnement. Donc, comment vous avez commencé à penser à instaurer cette discipline? Quelles étaient aussi les chances à l'époque, mais quels étaient aussi les défis? En 89, d'abord, comme j'ai dit, depuis que j'ai eu la leçon sur le droit le préjudice écologique, j'ai jamais laissé de côté le droit de l'environnement. Alors, qu'est-ce que je faisais? Quand on a monté la faculté des sciences juridiques, au départ, il y avait des cours qu'il fallait absolument faire. Parce que bon, j'avais même enseigné le droit de l'urbanisme et j'ai enseigné le droit de l'aménagement du territoire. D'ailleurs, je l'ai enseigné aussi à l'école d'architecture, quand elle était à Bab Saadou.
Et parce que c'était le plus proche du droit de l'environnement, en fait, c'était l'environnement des villes. Mais en fait, je suis rentrée par le droit pénal au droit de l'environnement, encore une fois grâce à Mireille Delmas-Marty. Parce que Mireille Delmas-Marty m'avait invité à des cours auxquels j'étais associée de droit pénal des affaires. Mais dans le droit pénal des affaires et des sociétés, il y avait une partie qui était le droit pénal de l'environnement. Et donc, déjà, j'avais le droit pénal de l'environnement. Et quand j'ai monté le premier DEA de droit pénal économique et des affaires, le droit pénal économique et des affaires, le droit pénal économique, parce que nous croyions au droit économique grâce aux grandes leçons de Gérard Farja, et Mohamed Salah Ben Issa en a parlé. Nous étions quelques-uns à l'association de droit économique, et donc nous sommes des grands commis de l'État en fait, et nous croyons en l'État, et nous croyons que le droit économique, en fait, c'est le droit macro, c'est le droit de l'État qui est le gendarme de l'économie et des affaires. Et puis il y a le droit micro, celui des affaires, des entreprises, des sociétés. Et Mireille Delmas-Marty, elle faisait le versus pénal de tout ça. Et dans le versus pénal de tout ça, il y avait déjà les problèmes de pollution industrielle, il y avait déjà le droit de ne pas nuire, il y avait tout ça. Et donc j'ai été assimilée par elle à ce droit pénal des affaires. Et je crois que certains de mes étudiants, comme Rafa Ben Achour, ou en tous les cas comme Mohamed Ali Grib, et comme toute cette génération, peut-être pas Rafa, mais les autres, parce que Rafa, c'était plutôt la deuxième année de droit civil, mais les plus jeunes, comme Mohamed Ali Grib, Mouaz Shrif, etc., quand je faisais le cours de DEA de droit pénal des affaires, eux croyaient qu'ils allaient devenir des avocats d'affaires. Pour ça, ils faisaient les affaires, mais moi, je faisais les affaires pour faire aussi le droit pénal des affaires. Et dans le droit pénal des affaires, il y avait tout un chapitre sur le droit pénal de l'environnement des affaires. Et c'est par le droit pénal des affaires et de l'environnement des affaires, les sanctions qui sont administrées aux sociétés qui sont en faute. Et tu sais que le plus grand pollueur, c'est l'État quand même. Surtout dans un État comme la Tunisie où les grosses entreprises industrielles étaient aux mains de l'État. En fait, le plus grand pollueur, c'est l'État. Et donc, il fallait bien voir comment est-ce qu'on allait le sanctionner, celui-là, et comment on allait sanctionner les autres. Et donc, moi, je n'ai fait qu'élargir le cercle. Et donc, comme j'enseignais le droit pénal de l'environnement, et comme j'aimais le droit de l'environnement sans avoir une matière de droit de l'environnement, je me suis dit qu'avec le droit, avec ce congrès, avec ce colloque, ce grand colloque, certains de mes collègues, j'allais leur demander simplement de faire une lecture environnementale de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et si Abdel Fattah Hamor faisait les droits de l'homme, j'allais lui dire alors le droit de l'homme à l'environnement. Et je crois que la bonne ambiance qu'il y avait entre nous, cette famille qui a construit la faculté des sciences juridiques, avec une ambiance absolument extraordinaire, où nous avions des équipes, enfin on était une petite équipe solidaire. Je crois que si on m'avait demandé de faire un colloque sur le tribunal administratif, je me serais mise au tribunal administratif parce que on s'acceptait et on acceptait de payer le tribut d'un travail pour les autres. Et je crois que mes collègues, c'est le plus grand signe d'amitié et en même temps de leur intelligence d'avoir accepté de faire des communications par solidarité peut-être ou par intérêt. Mais je ne me suis pas posé beaucoup la question. Je sais que Fadel Moussa me rejette tout. Et puis finalement, il me disait, mais moi je fais le droit, j'ai fait une thèse sur l'agriculture. Et moi je lui dis, mais justement, tu as fait une thèse et tu vas nous dire combien l'agriculture est nuisible pour l'environnement ou pas. Et donc, tu es dans ta thèse. Et puis Mohamed Salah, c'était le droit administratif. Et Mohamed Medoun, quel grand homme et quel juriste, et quelle finesse d'analyse. C'est quelqu'un qui est un des plus brillants de notre fac en droit administratif et en droit tout court. D'ailleurs, je pense que malheureusement, il n'a pas été jusqu'au bout. J'aurais pu être comme lui, hein, parce que quand on commence une thèse et qu'on s'y intéresse énormément, on peut passer des années à lire sans aller jusqu'au bout. Mais il a toujours aidé, il a toujours été présent, et c'était un fin juriste. Et donc, il a aussi intervenu dans ce colloque. Tout le monde est intervenu. Presque tous ceux que j'ai sollicités, parce que je voyais que leur cours était un peu proche, on pouvait en tirer une dimension environnementale.
Donc, une fois que j'avais fait le colloque, j'ai invité les grands de ce monde parce qu'on a eu de l'argent pour le faire. Et donc, j'ai invité les professeurs de droit de l'environnement, les vrais profs de vrai droit de l'environnement. Alors, j'ai invité Michel Prieur, j'ai invité Ali Mekwar, qui était le premier maghrébin, en fait, à commencer à faire du droit de l'environnement. Et moi, je dois dire qu'il m'a énormément aidé parce qu'il m'a permis de rentrer dans des réseaux de droit de l'environnement. Nous étions les deux seuls Arabes dans une bande d'Européens. Il y avait très peu d'Africains et on était les deux seuls. Il y avait un Turc et nous deux. Et donc, une solidarité, une amitié de 30 ans maintenant. Et surtout, une générosité de sa part. Il me demandait de faire des sujets. Je lui disais que j'arrivais pas. Je ne savais pas. Il disait non, tu vas y arriver. Et il était presque prêt à m'aider au maximum pour que je le fasse. Il n'a jamais raté de venir faire un cours. Quand j'ai monté le DEA de l'environnement, c'était dans le cadre de la rénovation universitaire. Et Deligez était ministre. Et Ayad Ben Achour, je pense, était doyen. Et Ayad n'a pas hésité une seconde. Je l'en remercie énormément. D'ailleurs, je le remercierai toujours pour plusieurs choses. Pour ça, et puis aussi quand je suis sortie du crédit, il était là aussi. C'est très important. Et quand il s'agissait d'innover en matière de troisième cycle, et donc c'était quand même innovant, puisque c'était la première fois. Donc c'était un concours de circonstances, c'était un appui à la Tunisie de la Banque mondiale, et dans la rénovation universitaire, les universités avaient demandé aux facultés de proposer des masters, on ne disait pas master à l'époque, des DEA innovateurs, innovants. Et donc j'avais proposé le droit de l'environnement, mais en mettant garantie au départ que tous les professeurs qui étaient des juristes de l'environnement pouvaient venir faire les cours avec moi. Et j'ai eu même un assistant, Rotaïl Draïef, qui était absolument magnifique, qui faisait le travail vraiment d'assistant pour ces profs qui venaient. Ils venaient, comme me disait Michel Prieur, finalement, au bout de quelques fois, j'ai pu acheter un petit tapis. Parce qu'en fait, on les logeait au Belvédère. Ils venaient, on leur payait le voyage, pas en business class, bien sûr. On leur payait un voyage, on les mettait au Belvédère. Ils travaillaient 6 heures par jour, pendant 5 jours de suite. Des fois, ils continuaient le week-end et très souvent non. Et après, on les ramenait jusqu'à l'aéroport. Et pendant tout ce temps-là, ils faisaient des cours de 6 heures et ils avaient tous les mémoires d'étudiants parce que je ne pouvais pas, moi. Il y avait quelques professeurs tunisiens, évidemment, qui m'ont énormément aidé. Mais même nous, 3 ou 4 ou 5, parce que tous mes collègues étaient aussi dans d'autres DEA. Et donc, ce sont ces professeurs-là qui m'ont aidé à monter le DEA de l'environnement. Donc, si j'ai monté le DEA, c'est grâce à la solidarité des juristes de l'environnement de Limoges. Et on avait la chance qu'on était les étudiants allés à Limoges. Et si on cite ces professeurs, les noms de ces professeurs, et peut-être j'aimerais bien, oui, en fait, j'aimerais bien continuer, j'aimerais bien te ramener quelque chose. Continue à citer les noms. Alors, Alexandre Kiss, Michel Prieur, Gilles Martin, Ali Mekwar, comment il s'appelait Juste pour t'aider. Ah, oui. Non, mais je les connais tous, mais je vais prendre beaucoup de temps à dire tout ça. Oui, ça c'était une thèse, je crois, non? Stéphane Gouvier. Exactement. Gilles Martin. Camteau, Gilles Martin, je les connais tous. Ils sont tous devenus de très grands amis. Et surtout. Catherine Giraudel, qui était très généreuse, qui enseignait. Qui était d'une générosité sans limite. Ils étaient tous d'une générosité sans limite. En fait, on a eu des modèles extraordinaires, aussi bien des profs tunisiens, plus anciens que nous, que de ces profs français qui donnaient tout, même leurs livres. Hein. Ils venaient avec leurs livres qu'ils offraient à la fac. Ils venaient avec des valises et ils repartaient avec les mémoires des étudiants à lire. Et au mieux, on leur offrait un dîner. Exactement. Donc, l'équipe était principalement composée de tous ces professeurs qui venaient enseigner. C'était principalement des professeurs de Limoges, principalement du centre de droit de l'environnement. Pas seulement de Limoges, mais le centre de droit de l'environnement, dont j'ai eu l'honneur d'être encore aujourd'hui vice-présidente, regrouper tous les juristes de l'environnement de France, en fait. Parce qu'après Strasbourg, c'était Limoges.
Tout à fait. Et bien sûr, une équipe tunisienne qui a aidé énormément à l'époque pour mettre en place ce Oui, bah oui, master. c'est ce que j'ai dit, bien sûr. Exactement. Tous les Tout à profs, fait. tous les profs Fadel tunisiens. Moussa, Sana Ben Fadel Moussa, Achour, Sana Ben Achour, Leïla Mohamed Salah Chichawi au Ben Issa, début. Mohamed Mildoun, Leïla Chichawi un peu après, parce qu'elle est plus jeune, Oui, oui. brillante, mais plus jeune quand même. Donc, elle est venue un peu après. Et toi, vous êtes Eh la ben, troisième génération. oui, pour ne pas dire la énième. Donc, et Bon, là, je en vais fait, dire la troisième par rapport au droit de l'environnement. et là, en Moi, je fait, suis la deuxième. et là, en fait, pour mettre en place ce master, il n'y a pas eu de résistance, il n'y a pas eu de petits problèmes. Donc, les choses étaient Non, parce que Aya, c'est fluides. lui-même, le conseil scientifique l'a accepté. On avait la chance d'avoir le programme qui demandait des programmes innovants, et tout a marché comme sur des roulettes pour le mettre. Alors maintenant, au niveau de l'environnement, avant le DEA, ah, j'ai quand même oublié que avant le DEA, j'avais donné déjà comme tu l'as dit, j'avais donné des sujets de mémoire. Allah yarhamha, Monia Jaberi, mémoire sur le dommage écologique. Et je lui avais raconté mon histoire de leçon d'agrégation. Elle a été reçue première au concours. C'est MDLI. Elle a été reçue au concours d'assistanat, les deux. Et c'était à ce moment-là où certains de mes collègues, certains, très peu, hein, ont dit, mais c'est quoi le droit de l'environnement? C'est pas du vrai droit. C'est en fait, c'est le droit administratif ou du droit privé en matière de responsabilité, coloré en vert. J'ai dit oui. Mais des fois, le vert, il va tout balayer. Et d'ailleurs, j'ai fait l'article, la leçon inaugurale après la sortie du crédit, elle a été sur que le droit de l'environnement est fondateur du droit. En fait, ils transforment le droit, ils le fondent, ils le refondent. Ils refont tout le droit. Tout à fait, Soukaina. Et donc, en parallèle avec la faculté, vous avez développé aussi des centres d'intérêt, peut-être qui sont assez anciens, mais vous avez eu l'occasion, probablement, de d'intégrer un établissement public tunisien, un établissement public dédié à la formation, à l'information et à la recherche et des études sur la femme, le C'est-à-dire CREDIF. que Donc, j'ai pas intégré parce que j'ai créé. ah, donc, mais c'est Oui, parce bien que là de nous ben, je parler sais un pas peu de si c'est cette. bien. Je sais pas si c'est bien. J'ai dit que j'acceptais les défis. Et ça, la yarhamou, c'est Mansour Luisi, hein, parce que Mansour Luisi, il me rendait l'appareil un peu. Parce que quand nous, on a monté la faculté, tu le sais très bien, qu'on a monté la faculté sur un concept d'ouverture. Ouverture aux langues, on est l'arabe. D'ailleurs, l'arabe, tu le sais bien, puisque j'ai souffert à faire un cours en arabe, mais je l'ai fait, cours de droit pénal en arabe. Donc, il fallait l'arabe dans notre fac, il fallait le français, mais il fallait aussi l'anglais comme langue obligatoire. Et on enseignait le français et l'anglais, le français comme langue, pas seulement pour le droit, mais on enseignait aussi la sociologie juridique et on enseignait la sociologie tout court. Et comme j'étais chef de département, quand la fac a été créée, les sciences juridiques, et tu sais, nous, on est chef de département ou doyen par l'ordre, hein, c'est pas parce qu'on est démocrate et qu'on est les meilleurs, c'est dans l'ordre du tableau. Donc c'était mon tour. En fait, j'étais la plus vieille parmi ceux qui étaient passés avant moi et après c'était moi. Donc j'étais chef de département. Mohamed Sharfi m'avait dit, bah, c'est ton tour et puis c'est tout, tu ne discutes pas. J'ai dit, bon d'accord, je ne discute pas. Et après moi, il y aura l'autre. Et donc il y avait Farouk Meshri avant moi et après c'était moi, dans l'ordre du tableau. Et quand j'ai été chef de département, je devais monter tous les cours. C'était ma responsabilité. Et quand j'ai monté tous ces cours, eh ben, voilà, il fallait donner des cours aux uns et aux autres. Je me suis donné le cours de droit pénal, le droit pénal, parce que je me suis dit, si on fait une fac, il faut qu'on est au moins autosuffisant. On ne va pas faire appel à l'autre fac pour faire des cours dans notre fac, puisqu'on était partis soi-disant fâchés. Et donc, j'ai sollicité un magistrat, Sisma Ad-Din Al-Ayari. Je lui avais dit, on va faire quelque chose, c'est que vous allez faire le second semestre et moi, je fais le premier. Comme ça, ils ne feront pas la comparaison après vous. Moi, je commence par faire le cours en arabe. Comme ça, si mon arabe n'est pas bon, ils ne vont pas me comparer à vous qui aurez fait le cours avant. Il a joué le jeu, il m'a dit d'accord. Donc, j'ai commencé le cours en premier semestre.
Et lui, il a fait le cours en deuxième semestre, mais on faisait un peu tout hein, dans notre faculté. Donc, j'étais là en train de faire mes cours et puis j'ai sollicité pour la sociologie Madame Allah yarhamha, une dame, une grande dame, Lilia Ben Salem, et Mansour Rouissi, et Abdelbaki Hermessi. Abdelbaki Hermessi parce qu'il a été mon prof. دللت عليه ان شاء الله يسمع فينا ومنصور الرويسي oui peut-être qu'il a été mon prof je sais pas mais en tous les cas c'était un très bon Lilia Ben Salem m'en avait parlé je l'ai invité et il m'a dit oui donc un jour il m'a appelé il m'a dit انا جيت قريت عندكم قلت له ايه قال لي تو انت باش تجي تقري عندنا هو كان وزير الشؤون الاجتماعيه قلت له باش نقري عندكم انا قال لي باش تعاوني قلت له شنو باش تعاوني قال لي je devais donner des CV au président de la République pour un nouvel organisme. Et il se trouve que Madame Soukaina Bouraoui a fait un article dans le livre de Michel Camo, La Tunisie au-dessus de tout soupçon, qui a été terminé en 87, juin ou octobre 87, avant le 7 novembre. Et sur la couverture de ce livre, il y avait la photo de Bourguiba. Donc, la photo de Bourguiba, après le 7 novembre, elle n'était pas bien acceptée, n'est-ce pas? Mais nous, on était dans ce livre-là, et moi, j'avais fait le chapitre sur les femmes, parce que Michel Camo m'avait sollicité, parce que j'avais fait des petites choses sur les femmes. J'avais fait aussi, j'avais fait les actes, j'avais pris la responsabilité de publier, grâce au CERP et à Ayad Ben Achour, j'avais publié Famille musulmane, un colloque sur la famille musulmane avec Jamshin Belhat qui était iranien, parce qu'on a eu les Iraniens. En fait, je me suis intéressée surtout aux femmes avec la révolution iranienne et avec ce qui allait se passer dans le monde musulman après la révolution iranienne. Et donc, Michel Camo, qui avait vu ce livre sur la famille, m'avait sollicité pour écrire un chapitre, mais comme il avait sollicité Ayad Ben Achour, il avait sollicité Hamad Ibtis, il avait sollicité Mansour Rouissi, justement, Abdelbaki Hermessi. Et comme par hasard, tous ces gens-là sont devenus ministres avec Ben Ali. Mais moi, je ne devais pas avoir un assez haut profil. Je n'ai pas été sollicité pour être ministre. C'était, tu sais, dans la partie un peu d'ouverture les 2 premières années, disons. Hein. Et donc, Mansour Rouissi me dit, je dois te présenter 3 CV au président de la République et tu me permets de présenter ton CV. Et notre faculté, je crois que Mohamed Salah l'a dit hier, elle n'avait pas de très bonne presse par rapport aux politiques de l'époque, en 87-88. Tu peux te présenter, mais comme on vient de la faculté des sciences juridiques, il ne va pas prendre mon CV. Voilà, ça ne m'intéresse pas, je suis en train de monter, j'ai le droit de l'environnement, j'adore ça, et j'étais en train de monter un projet de centre comparé de droit de l'environnement en Tunisie. Et j'avais une promesse de financement avec les Canadiens à l'époque. J'ai un très beau projet, j'adore ce que je fais. Khalibé, de toute façon, puisque tu dis que vous n'êtes pas en odeur de sainteté, Khalil, je me donne ton CV au cas où. Il faut bien que j'en présente 3, rends-moi service. D'accord. Il m'a نتفكر حتى ضحكنا قلت له خليني ساعه نكلم راجلي ننجدوا قال لي انت زعما كجماعه اللي تنشد راجلهم قلت له والله ننجدوا اخي انا كان si jamais ça doit changer ma vie ça veut dire quoi d'avoir un centre ça قال لي non mais tu n'as rien pour le moment c'est toi qui vas tout monter قلت له non écoute prends mon CV mais de toute façon je vais pas être choisi c'est sûr et certain je suis sûr certain 3 jours après il m'a appelé قال لي tu sais il a vu ton nom il a dit celle-là mais de toute façon tu vas nous aider quelques mois et après tu vas aller à voilà peut-être les récits, voilà. Les 3 mois sont devenus 3 ans. Et après, on m'a remercié. D'une façon élégante, hein, mais on m'a remercié. On m'a dit, ça va, tu as assez fait. Nazia Zarouk, que j'adore, elle sera témoin, elle m'a dit, الكلام يقال ياسر 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 ولات ياسر 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 ديمقراطي. مش ديمقراطي، أكثر من اللازم. أكثر من اللازم. J'ai appelé Ayad Ben Achour, je me rappelle, je le remercierai toujours. Tu sais comment est Ayad. Je l'ai appelé au téléphone, je lui ai dit, Ayahani mtarda, il j'ai روح بيا.
جاني بالكرهبه نتاعو، عيط لي من الكريدي، فهبطت ركبني في الكرهبه وبدا يزمر فهمت على عروسات. يزي عياد، قال لك هاو هاي روح توا، هاي شد اخدم على نفسك. Moi, j'avais jamais abandonné mes cours quand j'étais au crédit. Pendant les 3 ans, j'ai continué à faire tout le, sans être payé, j'ai continué à faire tout le service que j'avais, tout ce que je faisais, j'ai continué à faire, même les cours de 4e année avec les TD. Et donc, j'ai réintégré la fac. Après ça, j'ai réintégré la fac et je me suis beaucoup occupée du droit de l'environnement, beaucoup, et tu le sais, jusqu'au jour où j'ai candidaté, enfin j'ai candidaté, où on a présenté mon CV pour le Qatar. Mais l'article que j'avais écrit pour le livre La Tunisie au-dessus de tout soupçon avait dû intriguer le président Ben Ali parce que parce que j'avais écrit l'ordre masculin et le désordre, avec un tiret entre les deux, féminin. Et le désordre féminin, il est fait pour mettre un nouvel ordre dans le monde qui est un ordre d'égalité totale. Et donc, il s'est dit, bon, ben, le crédit, c'est pour les femmes, peut-être c'est là, pourquoi pas. Oui. Et cette expérience au sein du Crédif, en fait, au début du Crédif, a servi par la suite. Lorsque vous avez intégré le Kautar, le Kautar, bien sûr, n'était pas le Kautar d'aujourd'hui, il faut le rappeler aussi. Vous savez, quand j'ai intégré, c'est-à-dire que moi, j'ai eu un bureau au ministère des Affaires sociales. J'ai eu la chance extraordinaire d'avoir eu des ministres que je n'oublierai jamais. C'est des amis, c'est des gens formidables. J'ai eu non seulement Mansour Louis, qui était un homme cultivé et intelligent, mais après lui, j'ai eu Ahmed Ousmewi. Et Ahmed Ousmewi est un des hommes les plus intelligents que je connaisse. Il comprend tout d'un truc. Quand j'ai dit j'en ai marre, je veux quitter, je veux démissionner, je ne peux pas rester au ministère des Affaires sociales parce qu'on me surveille. Et nous, à la fac, on reste tant qu'on a du travail, on reste. Les gens partaient à 6 heures, moi je partais à 7h30 parce que j'avais du travail. Je montais un centre. Et quand Ahmed Smaïl قال لي يعطيني حل، ما تقوليش باش تمشي اعطي لي حل. قلت له الحل نخرج نعمل كريدي في وحدنا، دونك كرينا دار في فاطمه الناشي في كارنوا pour faire le premier crédit. On est resté 2 ans là-bas. Et après, j'ai construit le crédit grâce aussi, et j'oublierai jamais, Madame Nabia Gadena, qui était ministre des Affaires sociales à l'époque. Puis elle a été ministre de la Femme parce que quand on a fait le 8e plan tunisien, c'était le premier plan dans lequel il y avait une commission femmes. Et on m'avait nommé présidente de la commission femmes. Et la commission femmes, dans laquelle il y avait toutes les sensibilités politiques sans exception, avait demandé, parmi les recommandations, qu'il y ait un ministère de la femme. Et nous l'avons eu, le ministère de la femme. Et la ministre de la femme, quand il y a eu ministère de la femme, ça a été Naziha Mazhoud et ça n'a pas été Nabia Gadena. Et Nabia Gadena avait fait tout le travail jusqu'à la fin, mais Naziha Mazhoud était présidente de l'UNFT à l'époque. Et je dis que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie d'avoir rencontré que des gens extraordinaires, en fait, qui ont des gens extraordinaires comme toi, Wahid aussi. Tous ceux que j'ai rencontrés pour travailler avec eux, je n'ai eu que des gens absolument extraordinaires. Et Nabia Gadena, elle était secrétaire d'État aux affaires sociales, elle a fait tout pour tout faciliter, pour que le crédit soit vraiment, comment dirais-je, à l'aune de la Tunisie que nous aimons et l'indépendance totale, l'ouverture totale, le respect total. Nous étions un centre, et nous sommes toujours d'ailleurs, je pense, un centre indépendant alors qu'il est gouvernemental. On ne s'est jamais mêlé de ce qu'on écrivait ou de ce qu'on n'écrivait pas. Parfois, on nous a déchiré un livre. On avait fait un livre sur les fatwas qui a été déchiré. Mais pour moi, les fatwas, c'était toujours l'interprétation par les juges. Donc, pour moi, je ne touchais pas Dieu. C'était les fatwas faites par les hommes pour les hommes, qui variaient en temps et dans l'espace et dans le temps. Et on nous a demandé de le... Bon, parce que قال لك كيفاش عاد تعملوا الفتاوي توا. أنا توا في الفتاوي توا.
Donc, le crédit, quand il a été lancé, pendant les 2 ou 3 ans, c'est-à-dire qu'on devait mériter son travail. Voilà, on devait mériter son indépendance. Quand tu es dans la ligne droite et que tu te tiens à ce que tu fais et que tu essaies de le faire le mieux du monde, on te respecte. On t'admire pas beaucoup, on te monte pas au nu, on te fait pas participer aux grandes choses, mais on te respecte. Je crois que c'est important ça. Et quand je suis sortie, j'ai pas appris ça par la radio. Et moi, ça, j'en suis reconnaissante parce que c'est horrible, la ministre qui apprend qu'il a été démis de ses fonctions, mais même un directeur de centre n'aimerait pas apprendre qu'il a été démis. Moi, c'est Nazia Azalour, qui était ma ministre de la femme à l'époque, qui me l'a dit au téléphone, avant qu'on le dise à la radio. Et ce geste-là, je ne l'oublierai pas. J'ai eu, je crois, en tout 15 ministres. En tout, y compris la série d'après la Révolution. Soukaina Bouraoui a réintégré la FAP et elle s'est présentée juste après pour le centre de la femme arabe, le centre pas juste après, d'études. 2 ans après. Oui, bien sûr. Après en avoir quand même mis en place le master de droit de l'environnement. Oui, surtout. Oui, voilà, ça c'est très important et qu'il a commencé à fonctionner. Les premières promotions ont soutenu leur mémoire de master à l'époque. L'équipe est devenue autonome et indépendante. Et donc Soukaina Bouraoui a choisi encore une fois d'aller travailler en fait sur la thématique des femmes, mais sur une échelle régionale, échelle arabe. Et Soukaina continue toujours en fait, jusqu'à aujourd'hui, à être la directrice de ce centre du Qatar. C'est-à-dire que, bon, c'est des circonstances particulières, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est peut-être incroyable, mais je ne savais pas quand on m'a poussé à candidat, quand on m'a demandé mon CV, c'est quelqu'un de New York qui m'a appelé, des Nations Unies, et quand il m'a demandé mon CV, il me l'a demandé pour un projet du PNUD, RAB, des régions arabes, RAB, un numéro après. Et moi, je n'avais pas très bien compris que c'était pour le Qatar, parce qu'il n'y avait pas le nom de Qatar du tout. Et je croyais que c'était pour une consultation. Et j'avais l'impression que c'était une sorte de petite revanche que j'avais, parce que bon, moi, j'avais plus travaillé sur les femmes, j'avais pas travaillé sur les femmes depuis que j'étais sortie du crédit, mais c'est-à-dire que la problématique, j'avais envie de la développer. Et je me suis dit, bon, si j'ai une consultation sur les femmes arabes, c'est plus large que la Tunisie, je vais pouvoir me déployer. Parce que des fois, tu n'as même plus envie j'étais quand même. Bon, c'est vrai que je suis reconnaissant de la manière dont on a prise pour me dire au revoir, mais ça m'est resté en travers de la gorge quand même, la raison pour laquelle je suis partie. Et même si j'ai été plus que compensée par le master de droit de l'environnement, ça m'est resté un peu en travers de la gorge. Et donc, je ne voulais pas trop travailler sur les femmes. Mais quand j'ai eu ce coup de fil, parlant un anglais par un asiatique, je n'avais pas très, très bien compris. Et à l'époque, il n'y avait pas les téléphones, les portables et tout ça. Et donc, Kali, vous allez passer… bon, au début, je n'avais pas compris. Et puis après, quand j'ai compris, ben, c'était trop tard. Donc, j'y suis allée. Et donc, j'y suis allée en étant absolument sûre que je n'allais pas être prise. Donc, je suis allée très, très décontractée. Et j'étais tellement décontractée que peut-être j'étais plus décontractée et relaxe que les autres. Et tu sais, quand on passe un concours, une compétition, plus tu es relax, parce qu'après, j'étais dans des jurys de recrutement à niveau international. Et je me suis rendu compte que les candidats les plus brillants, ce ne sont pas eux qui passent. Hein. Ce sont souvent les candidats les plus relax, les plus décontractés, qui sont à l'aise. Moi, j'étais très relax parce que j'étais sûre que je n'allais pas être prise. Et puis, j'ai été prise. Voilà, ça s'est passé comme ça. Et donc, j'ai dit, bon, ça va durer 1 an. Franchement, je ne pensais pas que ça allait durer autant. Mais après 1 an, d'abord, j'ai fait la rencontre avec l'Amir Talel, qui était le président du conseil d'administration, pour lequel j'ai un très grand respect, un homme d'une très grande humanité. L'Amir rouge, parce qu'il était social, hein, social comme on peut l'être.
Il avait fondé le Conseil de l'enfance en Égypte et il acceptait, sollicité par les Nations Unies et particulièrement par le FNUAP, il acceptait d'être président d'un centre arabe pour les femmes. Parce qu'il fallait un arabe pour présider le grand conseil d'administration et lui, il avait accepté. Mais moi, j'ai vécu avec l'émir pendant quelques années. Je le voyais une fois par an pour le conseil d'administration. Il est décédé depuis 1 an et Allah yarhamou. C'est un très grand homme qui a fait beaucoup de bien, lui particulièrement, personnellement. Et c'est avec son argent personnel qui nous a permis de construire le Kautar d'aujourd'hui. Et en disant devant tout le monde, je donne l'argent pour construire le centre, pour que le centre ne se déplace jamais de Tunis. Et ce n'est pas l'argent de mon organisation, c'est mon argent personnel, parce que personne ne va contrôler ce que je donne et ce que je ne donne pas. Il a donné $1,5 million pour la construction de ce centre. Et nous avons construit ce centre en 1 année, comme on a construit le Crédif en 9 mois. Voilà. Il y a des gens qui écrivent beaucoup de livres, il y a des gens qui construisent des centres. Chacun de nous fait quelque chose. Exactement. Et les deux tendent vers la durabilité. C'est ça le plus important. Aujourd'hui, la durabilité des droits des femmes, surtout avec une ouverture pour les droits des minorités, le droit des migrants, le droit des émigrés, le droit des migrants écologiques. Nous sommes dans une crise terrible actuellement. Nous sommes dans une crise de valeurs. Nous sommes dans une crise où on doit absolument ouvrir nos yeux pour beaucoup plus de solidarité vers les pauvres, vers ceux qui sont vulnérables, qui n'ont pas eu la chance que nous avons. Nous avons un devoir de solidarité. Je pense que ça m'habite énormément. Et je ne sais pas ce qu'il me reste à vivre, mais je pense que ce devoir de solidarité, c'est quelque chose qui va m'animer toute ma vie. Et de plus en plus je vieillis, plus je me rends compte que notre génération a eu tellement de chance qu'on doit donner le maximum. Et Wahid, j'admire ce que vous faites dans votre association et j'admire tous ces jeunes que j'ai connus à travers le Kautar. Et nous avons des jeunes tellement extraordinaires qui تعرف احنا في كوثر وقت نهبطوا على التيران نهبطوا ونخدموا مع الشباب هذا ونبداو عندنا برامج معاهم. الستاف نتاعي تعرف يقول لي اني باش نهبط للتيران pour me remonter en oxygène. ويرجعوا oxygénés. والله. Les jeunes, les régions, ils font des choses remarquables, ils font des choses absolument extraordinaires. Et malheureusement, tu sais, il y a ce que font les jeunes dans les régions, c'est une autre Tunisie. C'est pas la Tunisie qui se passe sous la coupole, voilà, de ce que nous lisons à la télévision et les débats de la télévision entre les partis politiques. Mais je pense que c'est un peu international, hein, cette crise des partis politiques. Et cette crise institutionnelle, elle est un peu globale, elle est pas en Tunisie. Et c'est l'une peut-être des raisons, Soukaina, qui vous pousse aujourd'hui un peu à reprendre encore une fois cette charge de droit de l'environnement et en fait de préparer le retour d'une revue qui est la revue africaine de droit de l'environnement. Ce sera ma 3e vie. Exactement. Et en fait, de lancer un numéro et presque une durabilité ici à Tunis de cette revue. Allez, parlez-nous un tout petit peu de ce projet actuel. Oui, je pense que personnellement, j'ai été au bout de ce que je pouvais faire au Kautar et que notre vie, c'est comme un millefeuille ou bien comme une maison qui a plusieurs portes et puis chaque fois, on ouvre une autre porte. Et je pense que… Et puis, tu vois, c'est pas qu'on ouvre une nouvelle porte. Je crois qu'on reconstruit ce qu'on a commencé sans aller jusqu'au bout et puis on reconstruit et on reconstruit. J'ai travaillé sur les femmes avec Sana et Hafida sur la Convention sur la non-discrimination et puis j'y suis revenue par le Crédit, j'y suis revenue par le Kautar et j'ai énormément travaillé sur les bases de données, sur la clearinghouse, sur la documentation, sur les conventions internationales, sur tout ça. Et puis, parallèlement, je n'ai jamais oublié l'environnement à 100%, puisque j'ai toujours fait un petit peu de droit de l'environnement, ne serait-ce qu'en étant vice-président du Centre comparé de droit de l'environnement, qui ne m'a pas demandé beaucoup de travail, mais qui m'a permis de garder un pied. Et puis là, je crois que j'ai fait mon cycle de Kautar.
Je vais revenir au droit de l'environnement, mais avec la dimension africaine. Avec la dimension africaine à cause de ma francophonie, parce que j'ai passé 20 ans à parler en arabe dans le centre arabe, j'ai fait énormément d'efforts, tu sais, et je pense que je me débrouille pas trop mal. Mais je pense aussi que chacun de nous doit trouver l'environnement dans lequel il peut être utile. Et je pense que les juristes de l'environnement africain, les juristes africains de l'environnement, pour construire un droit africain de l'environnement, on a besoin aussi de cette solidarité africaine. Et parce que les anglophones africains sont beaucoup plus en avance que nous. Nous n'avons pas de grandes revues, nous n'avons pas de grands manuels, nous n'avons pas, même les conventions. Et comme tu le sais très bien, puisque quand même tu es du domaine, tu es bien plus spécialisé que moi maintenant en droit de l'environnement, tu sais que l'Afrique est le continent qui va le plus souffrir du changement climatique. Et je pense que nous sommes en train de préparer avec toi et avec d'autres un symposium sur la transition énergétique et le changement climatique. Mais le changement climatique, et heureusement que M. Trump est parti, qu'on a un tout petit peu d'espoir avec Biden, que ça va aller un tout petit peu plus dans le concert mondial, mais l'Afrique est celle qui va souffrir le plus du changement climatique. Et parmi les populations vulnérables, les femmes vont souffrir le plus du changement climatique. Et donc, moi, je crois que je suis maintenant prête à travailler sur l'Afrique et sur le droit de l'environnement en Afrique. Et si j'ai accepté la présidence du comité de la RAD, la Revue africaine de droit de l'environnement, je sais que ce n'est pas une tâche facile du tout, mais je sais qu'il y a des juristes, et tu l'as vu, hein, dès qu'on a fait l'appel, on a eu 20 réponses. On a lancé que le symposium se fera le 3-4 juillet. Tu l'as fait hier, l'appel. Déjà aujourd'hui, on a eu des réponses. Et je crois que je vais passer mes prochaines années de jeunesse à travailler sur le droit africain de l'environnement. C'est important. Et parmi ceux et celles qui ont répondu, le nombre extraordinaire de jeunes Africains juristes de l'environnement. C'est ça. Et là, en fait, je pense, le 3 et le 4 juin, je pense qu'on va vivre des moments extraordinaires. Chère Madame Bouraoui. Il y a de nos étudiants oui, qui sont des profs agrégés et qui prendront le relais. Pas mes étudiants à moi seulement, tes étudiants à toi. Et je suis très fière de ça parce que l'enseignement, quand on y croit, quand on a vraiment cette passion de l'enseignement et de l'université, on ne meurt tranquille que quand on a des générations futures qui prennent le relais. Sinon, on ne peut pas mourir en paix. Et je crois que le fait de savoir qu'il y a une troisième génération qui est agrégée et qui se spécialise en droit de l'environnement nous dit que on a quand même des raisons d'être heureux, même si le bonheur est relatif. Mais quand même, il y a des raisons de croire que parce qu'on dit beaucoup de mal de l'université. On dit beaucoup de mal. Mais c'est vrai que globalement, l'université n'est plus ce qu'elle est. Mais une université où nous, on était 150 en première année, ne peut pas être la même université quand en première année de droit, tu as 5000 étudiants. C'est normal. Et maintenant, il y a le privé, alors qu'on était absolument contre le privé. On est maintenant pour le privé parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et c'est bien qu'il y ait le privé parce que normalement, ça doit faire de l'émulation. Vous savez, je crois que quand on vieillit et quand on est un peu sage, je crois qu'on accepte de faire des retours en arrière et de se mettre en cause. Et d'être ouvert aux autres et de dire, bon, faisons des choses pour les autres. Soyons solidaires, mais soyons généreux. Tout à fait. Trier va nous donner sa bibliothèque. Tout à fait. Et là, peut-être, c'est un autre grand message qu'un des fondateurs de ce master, un des fondateurs du droit de l'environnement tout court en France et en Europe, bien sûr, nous a envoyé dans le monde, parce qu'il est aussi dans la Commission mondiale. Tout à fait. Donc, il nous envoie un email pour nous dire je vais donner ma bibliothèque
Donc, dites-moi quelles seraient les thématiques qui vous intéresseraient. Et donc, je pense là aussi, c'est une autre leçon d'un homme qui était là et jusqu'à récemment, donc il venait et il enseignait. Il enseignait, comme vous l'avez dit, Soukaina, tout à l'heure, rien par amour, en fait, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il gagnait, en fait, qu'est-ce qu'il gagne de venir ici? Absolument rien, sincèrement. De Hashmin, de Hashmin. Et donc, mais cette générosité, je pense, qui se transmet aussi, Soukaina, ça, je peux vous le garantir. Ça se transmet aussi. Maintenant, toute l'équipe que vous connaissez déjà au sein même de cette faculté, elle est en train de reconduire des valeurs qui ont été instituées à un moment donné par cette belle équipe dont Soukaina Bouraoui fait partie. Soukaina, j'aimerais bien vous dire merci infiniment pour tout ce que vous avez fait pour la fac, pour les femmes, pour énormément de personnes peut-être que vous ne connaissez pas, mais qui ont à un moment donné bénéficié en fait de ce que vous avez fait. Toutes ces générations d'étudiants et d'étudiantes, toutes ces personnes, femmes et non-femmes aussi, et certainement de très très belles années de travail vous attendent avec nous, Soukaina. Oui, vous savez, ça, c'est entre les mains c'est pas entre nos mains. Mais moi, je voudrais, pour terminer, te remercier énormément et puis vraiment dire toutes les remerciements et tout ce que nous devons à Mohamed Charfi, à Abdel Fattah Omar, à Deligez et à tous ceux qui sont partis et à mes amis de toujours, ceux qui ont parlé avant moi et puis ceux qui parleront après moi. Mais moi, j'aime mes collègues et je crois que c'est ce sentimentalisme un peu des femmes, le fait qu'on mette de l'émotion dans nos relations, ça a été quand même cela le feu sacré de la faculté des sciences juridiques. Et j'espère que ça continuera. Je vous remercie et je remercie l'équipe qui est derrière toi, qui est dans le technique, qui sont très sympathiques. Et j'aimerais bien vous retrouver avec d'autres, que vous voyez d'autres personnes que nous et que vous continuiez ce travail formidable. Merci beaucoup. Très ému, bien sûr, en présence de Soukaina Bouraoui et à la fin d'une soirée de discussion, d'une petite discussion, parce qu'avec Soukaina, ou des heures. Bien sûr, on remercie toutes les personnes qui ont suivi le débat et surtout les personnes qui nous ont fait part. Nous devons remercier nos familles parce qu'elles ont été très patientes avec nous. Mon Dieu, comme on les a fait souffrir de la faculté. Gabi, la femme d'Abdel Fattah, Fawzia Charfi, Alia Belaïd, Mohamed Bouraoui, le pauvre. En fait, c'est notre dernière soirée pour ce mois de Ramadan. On aura un autre cycle après avec d'autres personnes, d'autres enseignants et enseignantes de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis. Je vous embrasse tous et toutes. Je vous souhaiterai par avance un Eid Mabrouk, le Nesl. Et à très très bientôt, Soukaina, que ce soit dans des rencontres pareilles, mais certainement. Vive la Tunisie. Exactement. Le 3 et le 4 juin, Soukaina, avec ce symposium africain sur le droit de l'environnement. À très très bientôt. Transition énergétique. Très bon. Exactement. Très bonne soirée et à très très bientôt, Soukaina. Merci, au revoir, Wahid. Au revoir, équipe technique formidable.